come brother, come family, Mr. Samrat Sarkar, founder and chairman of Trampoline. We both are founders of Trampoline FinTech company. I think he's here. Bandidara? Please. So, request Mr. Samrat to come on stage directly. He is the first inspiration. I'll tell why. 9 years back when I approached him to start Trampoline, I wanted investment. And he is the one who trusted me, came forward and gave me a blind trust and investment. Because of that, today I am a successful businessman and owner of, and founder and CEO of Trampoline. And so maximum credit goes to Mr. Samrat, who stood by me. And we both are working for KKP Business Talk Show also together now. So thank you. KK show, I'm 100% sure, sir. My experience from past 25 years in the media, this show is going to be very, very big. I've seen a lot of shows. Your passion, I appreciate it, sir. From Ayush TV, I congratulate you. We are there with you. And in the same, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಟ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಿಟ್ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ 120 kgs ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ 100% ಶೂರ್ ದಿಸ್ KK ಶೋ, sir, this will go worldwide, sir. I assure you that. I have spoken to CEO people also, and you have all the passion in you. You have the support of a beautiful director. Your co-producer is there, and I just met Samrat, sir. I am 100% sure this team, you are going to rock big, sir. I am 100% sure about this. And about entrepreneurs, we are all, I started my business in 1980. So I was in sports field. I was playing basketball and handball for state in India. When I wanted to start a business, people laughed at me. That time there was no guide anyone to us. The only formula we had was we should be straightforward. We have to do hard work. That's all. But today with straightforward and hard work, with KK sir and this team behind you, I am 100% sure any businessman, this is the right place and you all are in the right system. So I congratulate everyone. I want everyone, even a small entrepreneur to think big. So you think big, you will become big with this team support. And sir, I assure you, Ayush TV, and we have very big plan in the January, which I'll be able to announce only in January. So we'll be a part of all your journey, sir. And in fact, from Ayush TV, I thank you very much for giving this opportunity. And in this journey, I thank everyone. I congratulate and I thank all my media friends who are all here. And your support is more vital for this type of shows to come up. And this reality show is going to be very big, sir. I congratulate once again and thank you very much for this opportunity. So I know KK for the last almost 15 years. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು. So I know KK for the last 15 years and we have been friends ever since then, and eventually graduated to become a family. And when KK met me to start Trampoline, and I found him very passionate, young, energetic, and I trusted him with my money. I invested on him and he has made Trampoline a great success. And I'm sure the new startup that he is doing, the new venture, the KK Business Talk also will be a huge success. Congratulations KK, many more things to go. Thank you. Thank you, bro. You want to say something? Please go. Hi, good afternoon, everyone. So I met KK and Sam in 2019 when I moved back to India, and
this was my first interview that I gave in Trampoline. In fact, that's the only interview I gave in 2019. And 15 days in India and I got selected. And that's been my journey since then with Trampoline and now with KK Business Talk. And working under KK and Sam has been a great experience for me because this, in other words, this is my first job in India. So I have gone through a lot and I really appreciate them and for their trust in me. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. KK ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ಟಾಕ್ ಶೋ ಎಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗಿರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಸನ್ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 16 ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, okay, coming to hello, okay, coming to women empowerment madam. Yes, we are going to support women entrepreneurs also. ಒಂದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಮ್ಮ ಶೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಒಂದಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ? ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದಷ್ಟು Because ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು next level 10,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು Correct. ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವುಮನ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. Can we expect pan-India or international guest here? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ನಡಿಗ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಡಮ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. KK business ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸರ್? ಕನ್ನಡನೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಥಾಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್. ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡಿಗ ಮೇಡಮ್. ಬೆಲ್ಗಮು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬೈಲಗಲ್ ತಾಲೂಕು, ನಾವಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ. ಓಕೆ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮೇ 10th ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಮೇಡಮ್. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್
ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಸ್ ವಿ ಮೇ ಪ್ಲಾನ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಎಸ್, ಕನ್ನಡದವರು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದಷ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 hour ಮೇಡಮ್, 1 hour. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಿಂದ. ಅಲ್ಲೊಂದಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಹೇಗೆ? ಸರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನಮ್ಮದು KK.Business ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎವ್ಯಾಲುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲು. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಂದರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಸರ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವ್ರು ಬರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಐಡಿಯಾನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನು ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವೀಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಶೋನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಹಿಂದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರೋದು ಉಂಟಾ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ವಿತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಟ್ರಂಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ. ಒರಾಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು 9 ಇಯರ್ಸಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ 40+ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ KK.Business. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ KK ಸರ್ ಆಗಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಗ ನಾವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬರುವಂಥ ಗೆಸ್ಟು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 90% ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು, FSSAI ಇಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕೂದಲು ಕೂಡ ಬಿಡ್ದಿರೋ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗ್ದ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. 6 months 1 year ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 1 year ರೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ಅವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕಾಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನೀನು ಯಾವುದು ಕವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡು, ಒಣ ಕಸ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೂಲ್ಸು ಭಾಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ, ಬರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, IT ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು 90% ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೈಂಡ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಮಾನ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ರೈತರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಏನಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೀಗ ಈ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 10 yearsಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫುಡ್ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು A1E, A2E, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಸು, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ KK ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಲ್ಲ. KK ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಹೇಳೋದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇ 1ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡೇ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು, ಸಪೋರ್ಟು, KK ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಷನ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾಂ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಲೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದು RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ರೂಲು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇವಾಗ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ, ಡೂಯೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸರ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಐಡಿಯಾ ಇರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ 100-120 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, 1 by 1 ಎಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದವರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಡೂಯೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದೆಯಾ, ಲೀಗಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. First of all, congratulations, KK. I think beautiful idea. I genuinely feel it will be a success. I have 2 questions. Yes, sir. ಮೊದಲನೇದು, the biggest hit show in business today is Shark Tank. ಇದು ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ವಿ ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ದು ಯಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್. So that whole thing can become a big engine for us to, like, who are investing, it becomes more easier. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಶಿ ಸರ್, ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನೇ ಬೇಡ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಿಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, P&L ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತೊಗೋತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ.
ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶೋದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ಕೆನ್ ಸೇ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಯಾಟೈಕ್ ವಿಲ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಸ್, we are going to tie up with a lot of aggregators, investors, so that ನಮ್ಮ KK Business Talk ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದೇ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತರೋದೇ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. KK ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಶೋಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಶೋಗಳಿವೆ, ಆಗಲಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮದು USP ಏನು, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್? ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏನೇನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ USP ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ 8 ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. 8 ಕೋಟಿ ಐಡಿಯಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್, ಮತ್ತು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 16 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. 16 ಎಪಿಸೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗು ಸರ್ ಅದು 16 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್. 16 ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 600 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ applications. What is your strategy to analyze who are good success ಅಂತ? ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಕಂಪ್ನಿನೇ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 2 people, ಮೋರ್ ದನ್ 100+ ಪೀಪಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗಿನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು, ಅವ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ 16 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 25 ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 16 ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದಷ್ಟು ನೇಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 50 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಾಪಸ್? ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ಐಡಿಯಾ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಾನು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐಡಿಯಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ದೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನು,
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾನು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಯಾವ ಎಪಿಸೋಡು ಬಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಅವರು ಜಸ್ಟ್ 2 months ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, 23 years old ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು 9 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್. ಹೀ ನೋಸ್ 10 times more than me. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1.5 crore ಫಂಡಿಂಗು ಸರ್. ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೊಮಾಟೊ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ 50 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳೇ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. IT-ನೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, IT ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ IT ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಓಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಐಡಿಯಾ ಯಾರು ತಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಥರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ KK ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಸರ್, ಆಯುಷ್ ಸರ್, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಇದನ್ನು ಅವರು TRP ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಏನೋ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ರೋಚ್. ತುಂಬ ಚಾನಲ್ಗಳು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನು, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. Any other questions, sir? ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ KK ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸಿಂದಲೂ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬಹುದು, ಏನೇನು ಆಗಬಹುದು, ಬರೀ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋತವರ? ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಗೆದ್ದು ಸೋತರಲ್ಲ, ಸೋತು ಗೆದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಲ್ ID ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ನನ್ನೂ ಸೇರಿ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ಈಗ ಡಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 9 hour ದುಡಿತೀವಿ, ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ TM ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಬಂದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ KK. ವೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಶೋ. ಸೊ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಟಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ವೇದ ಕಾಲೇಜ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.